students. Last lecture मध्ये we started with the chapter called units and measurement. Okay, आणि त्याच्यामध्ये आपण काही concept शिकल्या. Initially in the first lecture we studied what do you mean by physical quantity, what do you mean by magnitude, unit, different system of units. Okay, then last lecture मध्ये we study classification of physical quantity. Okay, physical quantities are mainly divided into two categories: fundamental quantities and derived quantities. Okay, the quantity which does not depend upon any other physical quantity for their measurement are called fundamental quantities. The quantities which depends on one or more fundamental quantity for their measurement are called derived quantities. Okay, then I told you there are 7 fundamental quantities. Okay, length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. Okay, त्यांचे युनिट पण शिकवले. आज मी तुम्हाला एक नवीन पॉइंट शिकवणार आहे. ओके, नाव काल मी सांगितलं होतं तुम्हाला की देर आर सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज. Okay, so basically today we are going to talk about supplementary quantities. Okay, now what do you mean by these supplementary quantities? Okay, now आता दोन कॅटेगरीज केल्या होत्या आपण, फंडामेंटल आणि डिराइव्ड. ओके, मग आता हे सप्लिमेंटरी काय, तर मी हेही सांगितलं होतं की देर आर ओनली टू सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज. ओके, द फर्स्ट इज प्लेन अँगल. ओके, and the second one is solid angle. So the first supplementary quantity is plane angle and the second supplementary quantity is solid angle. Okay, now what exactly is this? Okay, the symbol used for plane angle is theta or d theta. Okay, the symbol used for solid angle is omega. This is called omega. Okay, d omega or omega. Now, what exactly is plane angle and what exactly is solid angle, and why they come in a group called supplementary? Okay, now simple illustration I'll give you. Now, look at this. Okay, these are the two pens which I am holding. Okay, now basically, now in terms of geometry, these are two lines. Okay, and I'm going to hold them like this. Okay, if I hold them like this, they are parallel lines. These are intersecting lines. Okay, I will draw the diagram. Okay, okay. Now here, how many angles are formed? Now you can see if I hold them like this, first, second, third and fourth, it means there are 4 angles. Okay, this angle is a plane angle. Okay, so the angle which is 2-dimensional is plane angle. Okay, जिथे तुम्हाला दोन लाइन्स इंटरसेक्ट होतात आणि अँगल तयार होतो, that angle is called plane angle. Okay, so this is first angle. Now in mathematics, okay, मॅथ्स मध्ये तुम्हाला याची डेफिनेशन आहे. ओके, पण मॅथ्स मध्ये कसं शिकवतात बघा, दे ड्रॉ अ सर्कल. Okay, this is the center of circle O. Then they take 2 points A and B, and OA is a radius. Okay, and suppose this radius is moving. Okay, म्हणजे तुमचा particle point A ला होता, that particle is moving and going to point B. This is called as arc. त्याला आर्क म्हणतात, लेंथ ऑफ आर्क. We denote arc by S. Okay, then this is radius, this is also radius, and here at the center there is an angle and this angle is theta. Okay, हा कुठला अँगल आहे, प्लेन आहे का सॉलिड आहे? हा प्लेन अँगल आहे,
कारण सर्कल 2 डायमेन्शनल असतं. हे सर्कल आहे, स्पियर नाहीये. ओके, द रिंग इज 2 डायमेन्शनल, द फुटबॉल इज 3 डायमेन्शनल, फुटबॉल इज अ स्पियर. ओके, सो दिस इज अ प्लेन अँगल. म्हणजे इथे जो अँगल तयार झालाय तो आहे प्लेन अँगल. आणि त्यामुळे मॅथमॅटिक्समध्ये डेफिनेशन असते अँगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ओके, मॅथ्स मध्ये तुम्हाला हे शिकवलं असेल, अँगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ओके, सो व्हॉट इज द सिम्बॉल यूज्ड फॉर अँगल? थीटा. आर्क एस, रेडियस आर. सो दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ प्लेन अँगल. ओके, सो हा झाला प्लेन अँगलचा फॉर्म्युला. प्लेन अँगल सगळ्यात सोपं आहे समजायला. ओके, का? कारण तुम्ही आतापर्यंत जॉमेट्रीमध्ये जेव्हा पण तुम्ही अँगल्स बद्दल बोलता, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्लेन अँगल्स. ओके, आणि तुम्हाला मॅथ्स 1 मध्ये ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये हे झालं असेल, अँगल इज आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर. आता नीट बघा, आर्क, आता ही दिस इज आर्क ना. बेसिकली आर्क एक प्रकारची लेंथ आहे. ओके, फक्त काय रे, ती दिसताना अशी कर्व दिसते, पण ती आहेच लेंथच ना. म्हणून तर सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल इज 2 पाय आर. पण सर्कम्फरन्सचे युनिट हे मीटरच असतं. सर्कम्फरन्स आपण मीटरमध्येच मोजतो का? तो कर्व जरी असला, ओके, तो दिसताना कर्व दिसला तरी आपण ती लेंथ मोजत असतो. म्हणजे आर्क इज अ काइंड ऑफ लेंथ. सिमिलरली रेडियस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ. ओके, मग काल मी तुम्हाला डेफिनेशन शिकवली होती. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी कुणावरच डिपेंड नाहीयेत, पण डिराइव्ड क्वांटिटीज कुणावर तरी डिपेंड आहेत. ओके, आता इथं बघितलं तर आपल्याला असं वाटतं की अरे अँगल ना आर्क आणि रेडियसवर डिपेंड आहे. म्हणजेच अँगल एक प्रकारे कुणावर डिपेंड आहे? लेंथवर. म्हणजे अँगल ही झाली डिराइव्ड क्वांटिटी, कारण ती लेंथवर डिपेंड आली ना. मग काही सायंटिस्ट असं म्हणणं होतं की अँगल इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके, बट काही जण काय म्हटले, अँगल इज अ रेशो, आणि रेशो ऑलवेज गेट्स कॅन्सल्ड. इट्स अ रेशो ना, सो रेशो मध्ये कॅन्सल झालं. आणि जर कॅन्सल झालं तर अँगल कुणावरच डिपेंड नाहीये. देन अँगल बिकम्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी. बघा, म्हणजे तुम्ही जर का यांना कट केलं, कारण आर्क इज ऑल्सो लेंथ, रेडियस इज ऑल्सो लेंथ, तर अँगल डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, कारण लेंथ तर कट झाली ना. मग या लॉजिक प्रमाणे अँगल झाला फंडामेंटल. पण लेंथ तुम्ही कट केली, पण अगोदर लेंथ होती ना. ओके, म्हणजे अँगल डिपेंड्स अपॉन लेंथ. त्या लॉजिकनी झाला तो डिराइव्ड. ओके, अँड बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्युजन, ओके, they have decided to keep angle in a supplementary quantities. ओके, म्हणजे जिथे त्यांना कन्फ्युजन होती की वेदर दे आर फंडामेंटल और डिराइव्ड हे कळतच नव्हतं, दोज क्वांटिटीज आर केप्ट इन अ सप्लिमेंटरी. म्हणून फक्त 2च क्वांटिटी आहेत ज्या सप्लिमेंटरी आहेत. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टंट पॉइंट. ओके, हे कुठे तुम्हाला पुस्तकात सापडणार नाही, हे लॉजिक आहे. ओके, त्यामुळे त्यांनी अँगलला सप्लिमेंटरी क्वांटिटी केलं. ठीक आहे. So this is definition. Okay, now SI unit, angle से SI unit. Okay, आता हा अँगल आहे, तुम्ही सगळ्यांना माहिती आहे अँगलचे 2 युनिट आहेत. एक आहे डिग्री, ओके, आणि दुसरं आहे रेडियन. सो वी कॅन मेजर अँगल इन डिग्रीज एज वेल एज रेडियन. युजली तुम्ही डिग्री फॉलो करता. ओके, तुम्ही जॉमेट्रीमध्ये जेव्हा अँगल बद्दल बोलत असता, यू फॉलो डिग्री. बट डिग्री इज अ युनिट बट नॉट SI युनिट. द SI युनिट ऑफ angle is radian. RAD is a short form. Okay, so the SI unit of angle is radian. म्हणजेच अँगल रेडियन मध्ये मोजायचा. ओके, रेडियन SI युनिट आहे, डिग्री मध्ये मोजायचं नाही असं नाही म्हटलं मी. SI युनिट सांगितलं तर रेडियन आहे. ओके, नाउ there is a conversion between degree and radian. Okay, which is also a part of mathematics. Okay, so if you are talking about a radian, okay, इकडे लक्ष द्या.
मी तुम्हाला सांगितलं अँगल इज π/2, तर त्याचं युनिट असतं रेडियन. π/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ओके, ठीक आहे. हा, पाय रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ओके, ठीक आहे. सो जर तुम्हाला कन्वर्ट करायचं असेल डिग्री टू रेडियन, ओके, बघा लक्ष द्या. इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाय बाय π/180. बघा इकडे 90 डिग्री ना, 90 इंटू π/180, π/2 आलं का, π/2. ओके, म्हणजे जर तुम्हाला डिग्रीचं रेडियन करायचं असेल तर मल्टीप्लाय बाय π/180. जर तुम्हाला रेडियनचं डिग्री करायचं असेल तर डिवाइड बाय π/180 और मल्टीप्लाय बाय 180/π. उलट करा. इथे पण मल्टीप्लाय, इथं पण मल्टीप्लाय ना, तर हे उलट करायचं. हा, जर इथं मल्टीप्लाय आणि इथं डिवाइड लिहिलं तर हेच लिहायचं. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाय बाय π/180. इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, मल्टीप्लाय बाय 180/π. ओके, ठीक आहे. सो दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन डिग्री अँड रेडियन. ओके, बाकी तुम्हाला काही गोष्टी मी लॉगच्या वेळेसच शिकवल्या. 1 डिग्री इज 60 मिनिट्स अँड 1 मिनिट्स इज 60 सेकंड्स. ओके, ह्या तुम्हाला लॉगच्या वेळेस शिकवलेल्या आहेत. ओके, मग आता तुम्ही काही करू शकता. मी तुम्हाला विचारलं 1 डिग्री इज हाऊ मेनी रेडियन, 1 डिग्री इज हाऊ मेनी रेडियन, मल्टीप्लाय बाय π/180. पायची व्हॅल्यू फिक्स आहे 3.14. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट विच अँगल, प्लेन अँगल. ओके, परत एकदा समजून घ्या. सिंपल आहे प्लेन अँगल. Plane angle is the angle subtended at the center of a circle by the radius, okay, when it is moving. Okay, formula is angle is equal to arc upon radius, theta is equal to s upon r. theta च्या ऐवजी तुम्ही d theta लिहिलं तरी चालेल. ओके, म्हणजे कधी कधी ते instead of theta, if angle is very small, they write d theta and ds. ठीक है. Okay, now SI unit of angle is radian. This is which angle? This is two-dimensional angle. That's why we call it as a plane angle. Okay. Now the second angle which we are going to study is a solid angle. Okay. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. ओके, सॉलिड अँगल मला बोर्डवर नाही काढता येणार. का नाही काढता येणार? कारण बोर्ड 2 डायमेन्शनल आहे. त्याला लेंथ आहे आणि ब्रेड्थ आहे. बोर्ड इज 2 डायमेन्शनल. ओके, अँड अ सॉलिड अँगल is a 3-dimensional angle. Okay, so solid angle is a 3-dimensional angle in 2-dimensional geometry. Okay, I'll give you the simple example. Pay attention. Okay, now imagine आपल्या घरात, ओके, किंवा कुठल्याही रूम मध्ये कॉर्नर असतो ना, कॉर्नर, त्या कॉर्नरवर कॉन्सन्ट्रेट करा. ओके, आय विल ट्राय टू क्रिएट अ कॉर्नर फॉर यू. ओके, इकडे बघा. Suppose this is one wall, this is another wall. Okay, and this is corner. usually असा दिसतो. ठीक आहे. हा एक, इकडे एक भिंत आहे, इकडे एक भिंत आहे, वरती एक भिंत आहे. मग कॉर्नर तयार झाला. इथे जो अँगल तयार झालाय ना, हा अँगल नाही बरं का. हा 90 आहे, हा प्लेन आहे. हा पण 90 आहे, प्लेन आहे. हा पण 90 आहे, प्लेन आहे. पण या 3 लाईन्सनी मिळून जो अँगल तयार केलाय ना, दॅट इज सॉलिड अँगल. ओके, सो 3-dimensional अँगल इज कॉल्ड एज सॉलिड अँगल. ठीक आहे. अजून एक तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल. ओके, नाउ सगळ्यांनी ते लहान मुलांच्या बर्थडे कॅप्स असतात ना, किंवा आपला आईस्क्रीमचा कोन बघितला तर इट लुक्स लाईक दिस. ठीक आहे. आता कोन 3-dimensional असतो बरं का, त्यामुळे इथे जो अँगल तयार झालाय ना,
ते तुम्ही जर काही इकडनं बघितलं कोनमध्ये तर तो अँगल तयार झाला ना तिथे गोल. ओके, दॅट अँगल इज अ सॉलिड अँगल. ओके, आय विल शो यू वन मोर इलस्ट्रेशन. इकडे बघा. ओके, या दोन लाईन्स आहेत बघा. ही लाईन आहे ना कॉन्स्टंट ठेवणार. बघा कोनचा शेप तयार करतोय मी. ही लाईन एका जागेवर ठेवणार अँड आय एम गोइंग टू मूव्ह इट लाईक दिस. झालं कोनचा शेप तयार. मग इथे जो अँगल तयार झाला होता ना दॅट इज सॉलिड अँगल. ओके, so solid angle is a 3-dimensional angle which is expressed in a 2-dimensional geometry. ओके, आता अजून एक तुम्हाला मी सॉलिड अँगलचं एक ही दाखवू शकतो. ओके, इमॅजिन करा. ओके, दिस इज अ बुक. ठीक आहे, आता ही बुक आहे ना. आता या बुकला असं मी जरा फोल्ड करतो. ठीक आहे, ठीक आहे. आता नीट बघा, हा एरिया आहे. इथे काय होता रे, इथे आर्क होता. आर्क म्हणजे एक प्रकारची लाईन होती. हा एरिया आहे. आता इमॅजिन करा, हे जे 4 कॉर्नर्स आहेत ना, ओके, हे जे 4 कॉर्नर्स आहेत ना, हे एकाच पॉइंटला जॉईन करा. इथनं दोरी बांधा किंवा लाईन घ्या. 1 2 3 4 हे बघा, 1 2 3 आणि 4 कॉर्नर आहेत. आणि हे 4ही कॉर्नर आपण बांधले तर इथे एक अँगल तयार झालाय ना, दॅट अँगल इज सॉलिड अँगल. ओके, हे बघा समजून घ्या. जो 2 डायमेन्शन मध्ये असतो त्याच्या समोर कोण असतो, आर्क. म्हणून आपण काय लिहिलं, अँगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. दिलं ना. आता हा जो अँगल आहे हा 3D आहे ना, मग याच्या पुढे आर्क आहे का नाही, याच्या पुढे ते एरिया आहे ना अख्खा. हा अख्खा एरिया आहे ना त्याच्या पुढे. मग त्याचा फॉर्म्युला काय आहे ना, त्याचा फॉर्म्युला असतो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वेअर. ओके, सो solid angle is equal to area upon radius square. Radius म्हणजे distance. Okay, the symbol is d omega is equal to dA upon r square. Okay, समजून घ्या. तो थोडासा कॉम्प्लिकेटेड वाटतो. ओके, getting it? So if you take any fruit, okay, and if you cut the cone out of fruit, असा कोनिकल शेप कट केला आपण, बाहेर काढला, तर तो मध्ये जो अँगल दिसेल ना तुम्हाला 3D अँगल, दॅट इज सॉलिड अँगल. सो बेसिकली द सॉलिड अँगल इज द 3-डायमेन्शनल अँगल प्रेझेंट इन 2-डायमेन्शनल जॉमेट्री. ठीक आहे, बघा तुम्ही कंपॅरेटिव्हली हा प्लेन आहे, हा सॉलिड आहे. प्लेनच्या समोर कोण आहे, आर्क. याच्या समोर कोण आहे, एरिया. सो दॅट इज द सिमिलॅरिटी बिटवीन देम. ओके, now we'll talk about its unit. The SI unit of solid angle is SR, which stands for steradian. या स्टेरेडियन पण म्हणतात. ओके, you can call it as a steradian or steradian. ठीक आहे, तुम्हाला सॉलिड अँगल एकदाच वापरायचं आहे. ओके, त्यानंतर बाकी सॉलिड अँगलचं काही नाही. तुम्हाला न्यूमेरिकली आपल्याला एक, ओके, आणि एक डेरिवेशन आहे 12वीत त्यावेळेस लागतो. अदरवाईज युनिट वगैरे काही गरज नाही आहे तुम्हाला. पण लक्षात ठेवा, SI युनिट ऑफ प्लेन अँगल इज रेडियन. SI युनिट ऑफ सॉलिड अँगल इज स्टेरेडियन. सॉलिड अँगल इज अ 3-डायमेन्शनल अँगल. दिस इज 2-डायमेन्शनल अँगल. ओके, मग आता तुम्हाला कळलं असेल की त्यांना सप्लिमेंटरीमध्ये का टाकलं. कारण काही जणांना असं म्हणणं होतं की दे आर फंडामेंटल, काही म्हणत होते डिराइव्ह. त्या कन्फ्युजनमुळं या दोघांना आपण सप्लिमेंटरीमध्ये टाकलं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज. देर आर ओनली 2 सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज, प्लेन अँगल अँड सॉलिड अँगल. ठीक आहे, नाउ देर इज वन न्यूमेरिकल इन युअर बुक ऑन दिस. वी विल सॉल्व दॅट. ओके, okay, so I'll read numerical for you. Numerical is on page 2,
एक्झाम्पल 1. फर्स्ट सॉल्व एक्झाम्पल है एक्झाम्पल 1.1. Okay, now listen carefully. What is the solid angle subtended by the moon? Okay, we'll try to draw a diagram. This is Earth and this is moon. Okay, what is the solid angle subtended by the moon at any point on the Earth? Given the diameter of moon. Diameter of moon is given to you how much? 3474 kilometer. And its distance from the earth is, distance दिले तुम्हाला, हा d diameterच आहे. Distance basically is r. एक काम करू आपण, right now we'll write in words. This is diameter of moon and the distance between earth and moon is equal to 3.84 into 10 raised to 8 meter. Okay, this is the numerical. बघा, we have to calculate the solid angle subtended by the moon at the surface of earth. म्हणजे अर्थवर एक पॉइंट घेतला आणि मून, आता बघा बेसिकली ना मून स्पेरिकल आहे, सर्क्युलर नाहीये, इट्स अ स्पियर. ओके, मग मून कडे जेव्हा आपण बघू, असं तो दिसताना आपल्याला असं सर्कल सारखं दिसणार आहे. हे बघा, दिस इज करेक्ट दॅट मून इज स्पेरिकल. ओके, पण जेव्हा आपण मून कडे बघतो तेव्हा तो स्पियर नाही दिसत, तो सर्कल दिसतो. म्हणजे ज्यावेळेस आपण बघेल ना त्यावेळेस फक्त आपल्याला हा एरिया दिसतो त्याचा. ओके, म्हणजे जो आपल्या डोळ्यासमोर जो एरिया असतो ना तो सर्कलचा असतो. तो स्पियर जरी असला तरी दिसताना सर्कल दिसत असतो ना. सो दिस इज द एरिया. आणि इथं जो तयार झाला अँगल दॅट इज सॉलिड अँगल. सो दे आस्क यू डी ओमेगा सॉलिड अँगल. ओके, समजलं? प्रश्न समजून घ्या पहिल्यांदा. आता ते गिवन जर आता मी नीट लिहितो. ओके, आता हे जे डिस्टन्स आहे ना ह्याला आपण आर नाव देणार आहे आणि याची जी रेडियस आहे ना, मूनची रेडियस जी असेल ना तिला मी आर डॅश नाव देणार आहे. ओके, सो बघा, diameter of moon 3474 kilometer, radius of moon r dash is equal to divided by 2 kilometer. Okay, r dash is radius of moon, पण हे काय रे, किलोमीटर आहे आणि r म्हणजे रेडियस हे डिस्टन्स आहे. आणि कालच शिकवलं डिस्टन्स म्हणजे लेंथ, लेंथचं याचा युनिट असतं मीटर. सो कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर. 1737 into 10 raised to 3. 1 kilometer is 1000 meter. दिलं 1737 into 10 raised to 3 meter. This is the radius of moon. ही त्या मूनची रेडियस आहे आणि डिस्टन्सला पण आपण आरच लिहितोय कारण फॉर्म्युला तसं आहे. ओके, दोघांमधलं डिस्टन्स किती आहे? डिस्टन्स बिटवीन अर्थ अँड मून आर इज इक्वल टू 3.84 into 10 raised to 8 मीटर हे दिलेलं आहे. यू हॅव टू फाइंड आउट सॉलिड अँगल दॅट इज डी ओमेगा. ओके, आता क्लिअर कट प्रॉब्लेम आहे. सोल्युशन बघा काय रे डेफिनेशन. सॉलिड अँगल डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वेअर. राईट, दिस इज द फॉर्म्युला. ओके, नाव वी हॅव टू फाइंड आउट डी ओमेगा. खाली आहे आर स्क्वेअर. आता इथे बघा डी ए म्हणजे कोण, एरिया. आता अख्ख्या मूनचा एरिया घ्यायचा का नाही?
अख्ख्या मूनचा एरिया आहे 4πr², कारण तो स्पियर आहे. आपल्याला दिसताना काय दिसतोय, तो सर्कल. मग आपण इथं घ्यायचं एरिया ऑफ सर्कल πr², पण आपण मूनच्या रेडियसला नाव दिले r डॅश. सो πr². ठीक आहे. आता सबस्टिट्यूशन आहे. पाय इज 3.14 इंटू r डॅश. r डॅश किती आहे? 1737 इंटू 10⁻³ ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन r. r इज अ डिस्टन्स. डिस्टन्स किती आहे? 3.84 इंटू 10⁸ स्क्वेअर. ठीक आहे. ओके. आता बघा नीट कसं लिहितोय मी. 3.14 इंटू 1737 इंटू 1737 स्क्वेअर आहे ना, अपॉन 3.84 इंटू 3.84. ओके. आता लक्ष द्या. इंटू 10⁻² आणि खाली पण 10⁻². 3 चा स्क्वेअर म्हणजे 3 2 जा 6. 8 चा स्क्वेअर म्हणजे 8 2 जा 16. आलं. ओके. आता हे जे कॅल्क्युलेशन आहे एवढं, हे लॉग टेबलनी करायचं. ओके. या तिघांचे लॉग ऍड करायचे, या दोघांचे लॉग ऍड करायचे, मग सबट्रॅक्शन करायची, मग अँटी लॉग बघायचा. ओके. आणि मग पॉवर ऍडजस्ट करायची. ही पॉवर वर घ्यायची. ओके. माझं तुम्हाला हे पण कळलं या प्रॉब्लेम मध्ये लॉग टेबलचा यूज काय. इथे आपण लॉग टेबल वापरणार आहे. ओके. सो ते कॅल्क्युलेशन सगळं तुम्ही करायचं. मी तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर सांगणार आहे, कारण मी ऑलरेडी तुम्हाला लॉग टेबल शिकवलं आता. ओके. सो याचं कॅल्क्युलेशन करा. पॉवर 16 वर गेला, -16, 6 - 16 -10, आणि इथे पण काहीतरी पॉवर येईल, ती सगळी ऍडजस्ट करा. आय विल डिरेक्टली टेल यू द आन्सर. आन्सर कम 6.43 इंटू 10⁻⁻5 and the unit is stir radian, कारण हा सॉलिड अँगल आहे. ठीक आहे. हे कॅल्क्युलेशन लॉगनी करा, बघा करून तुम्ही. ओके. मी पहिल्यांदा सांगतोय, न्यूमरिकल्स मी तुम्हाला नोट्स मध्ये पाठवणार नाहीये. ओके. न्यूमरिकल्सची प्रॅक्टिस तुम्ही करायची. व्हिडिओ लेक्चर मध्ये बघा, नाही तर स्वतः ट्राय करा. ठीक आहे. आता पुस्तकात हे उत्तर नाहीये, पुस्तकात चुकलंय हे उत्तर. पुस्तकात दिले उत्तर 2.045 इंटू 10⁻⁻5. हे बुक मध्ये दिले आन्सर, हे रॉंग आहे. ओके. दिस इज करेक्ट आन्सर. ठीक आहे. बुक मध्ये काय केले, त्यांच्याकडे चूक काय झाली, दे डिडंट सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू. ओके. त्यांनी ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली नाहीये, त्यामुळे त्यांचं उत्तर चुकलंय. दिस इज दी करेक्ट आन्सर. ओके. सो go through this problem and solve this problem. Okay. So today what we learned, today we talked about supplementary units. Okay. Or supplementary quantities. So how many supplementary quantities are there? 2. Plane and solid angle. Okay. Plane angle ची definition आहे angle is equal to arc upon radius. Solid angle is area upon radius square. Okay. पण तो एरिया कुठला घ्यायचा, जो आपल्याला दिसतो तो. स्पियर आहे म्हटल्यावर स्पियरचा एरिया नाही घ्यायचा, आपल्याला व्हिजिबल काय होतोय तो एरिया. म्हणजे इमॅजिन करा, दिस इज क्यूब. ओके. आता लक्ष द्या. हा क्यूब आहे आणि हा क्यूब मी ठेवला आणि क्यूब कडे बघतोय. तर क्यूब कडे बघताना मला हे कुठे दिसतंय, हे नाही दिसत ना. मला कुठला फेस दिसतोय, मी फक्त हाच फेस बघू शकतो. तर मग इथून मी 4 लाईन्स ड्रॉ केल्या आणि इथे एक अँगल तयार झाला, तो सॉलिड आहे. मग हा कोण आहे, हा स्क्वेअर आहे. मग मी एरिया ऑफ स्क्वेअर घेणार, क्यूब नाही घेणार. ओके. सो फक्त हे लक्षात ठेवा, इथे एरिया कुठला घ्यायचा, जो आपल्याला दिसतो तो, आणि कॅल्क्युलेशन करायचे. ओके. सो दिस इज द न्यूमेरिकल फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक. ओके. सॉल्व करा, लॉग टेबलनी ट्राय करा. काही अडचण आली तर मला सांगा. ठीक आहे. सो फॉर टुडे स्टॉप हियर. थँक्यू.